जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के विच चौथे दिन भी फौज का ऑपरेशन जारी। अतवादियों ते ड्रोन के नाल रखी जा रही नजर। रॉकेट लॉन्चर का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के बारामूला के विच भी सुरक्षा बलों ते अतवादियों के विचाले मुठभेड़। भारतीय फौज ने एक अतवादी नूं कीता ढेर। कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच वड्डा खुलासा। चार्जशीट के मुताबिक शिकायतकर्ता अजीत सिंह ते उसके साथी दे वल्लों ही गोली चलाउण दा शक। पुलिसकर्मी की SLR हो के चलाई गई सी गोली। अज फरीदकोट की कोर्ट दे विच होएगी सुनवाई। मुंबई दे विच BJYM ने पंजाबी सिंगर शुभ दे पाड़ी पोस्टर। खालिस्तान नूं प्रमोट करन दे लगाए इल्जाम। पुलिस नूं शिकायत दे के शुभ के खिलाफ FIR दर्ज करन दी कीती मांग। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने आम आदमी पार्टी के नाल गठजोड़ होने की गल मुड़ दोहराई। न्यूज़ 18 ते बोले राघव चड्ढा ते वेणुगोपाल के विचाले चल रहा है मीटिंगों का दौर। अजे सीट शेयरिंग ते नहीं हुई चर्चा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुरीद हुए रवनीत बिट्टू। बोले CM कर रहे वधिया काम पर मंत्री सारे सिफर। पटवारियां मोरे झुकन की थां दिखाई सख्ती। अकाली दल के सीनियर आगू प्रकाश चंद गर्ग ने छड्डी पार्टी। मुढ़ली मैंबरशिप तो दिता इस्तीफा। बीजेपी की गठजोड़ वाली संयुक्त अकाली दल होंगे शामिल। अज दुनिया भर के सिख संगतां दे वल्लों मनाया जा रहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब। श्री हरमंदर साहिब को सजाया जा रहा है विशाल नगर कीर्तन। वड्डी गिनती च संगतां हो रही नतमस्तक। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला एक वड्डी खबर तो कोटकपुरा गोलीकांड तो वड्डी खबर है। दस दईए कि कोटकपुरा गोलीकांड दे विच दाखल चार्जशीट दे विच वड्डा खुलासा होया है। शिकायतकर्ता अजीत सिंह ते साथी दे वल्लों गोली चलाउण दा शक है। सोर्सिस के हवाले तो एक खबर है। पुलिसकर्मी की SLR हो के गोली चलाउण दा शक है। सूत्र जिहड़े ने भी कह रहे हैं अज मामले दे विच फरीदकोट दी कोर्ट दे विच सुनवाई होवेगी। तां कोटकपुरा गोलीकांड मामला तो जिस दे विच लगातार इंतजार है इंसाफ का। खास तौर पर एक वड्डा मुद्दा भी रहा है और जेकर जिक्र किया जाए कि सरकारां इस मुद्दे नूं लैके बणियां ते ढईयां तां वो भी गलत नहीं होएगा, क्योंकि कोटकपुरा गोलीकांड होया तो जिस तो बाद लगातार इंसाफ के लिए धरने भी लगते आए ने। और खास तौर पर जिक्र किया जाए तो पिछले दिनों के विच तीजी चार्जशीट भी दाखल हुई है और हुण चार्जशीट दे विच वड्डा खुलासा होया है। शिकायतकर्ता अजीत सिंह ते उसदे साथी दे वल्लों गोली चलाउण दा शक है। तां मेरे सहयोगी नरेश सेठी फोन लाइन ते मौजूद ने। नरेश की कुछ जानकारी है जो ये वड्डा खुलासा होया है चार्जशीट दे विच? बिल्कुल तुसीं दस दईए कि SIT वालों जिहड़ी कि कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच करे उस वालों कल चौथा जिहड़ा सप्लीमेंटरी चलान जिहड़ा अदालत में पेश किया। दस दईए कि हुण तक 4 जिहड़े चलान इस मामले में पेश हो चुके हैं जिहड़े भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। और दूसरे पासे दस दईए कि एक 192 नंबर FIR दर्ज हुई थी जिहड़ी कि अजीत सिंह के गवाह के गवाही तो बाद हुई थी, उसके बयानों तो बाद हुई थी। दस दईए कि अजीत सिंह वो व्यक्ति है जिससे उस गोलीकांड दौरान उसके पट में गोली लगी थी और जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन वालों उसकी जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की सिफारिश तो बाद एक्ट दर्ज होंगी FIR कोटकपुरा 192 नंबर। तो उसके तहत जिहड़ा दस्सिया गया कि जिहड़ी उनके पट में गोली मिली है वो SLR है, जिहड़ी पुलिस की SLR है उसकी गोली निकली है। और हुण दस दईए कि जिहड़ा SIT वालों हुण चलान पेश किए गए हैं उन्हां विच सूत्रां मुताबक एक नवीं जिहड़ी जांच दे विच गल सामने आई है कि पुलिस ने क्लीयर किया है एक CD देखे कि उस CD दे विच दस्सिया गया कि 2 व्यक्तियों वालों जिहड़े प्रदर्शनकारी उस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे उन्हां वक्ती वालों पुलिस की एक SLR खोई गई है। और किते ना किते शंका जिहड़ी इस जिहड़े चलाना दे विच जताई गई हो सकता है कि ये जिहड़ी गोली है प्रदर्शनकारियों वालों चली होवे जिहड़ी कि अजीत सिंह के पट विच जिहड़ी गोली लगी सी। तां किते ना किते इस जिहड़े चलाना तो बाद जिहड़ी ये तत्थ सामने आए ने किते ना किते वड्डा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिस विच SIT वालों खुलासा किया गया कि हो सकता है कि शंका जाहिर की गई कि ये गोली जिहड़ी प्रदर्शनकारियों वालों उसे राइफल नाल चलाई गई होवेगी जिहड़ी पुलिस वालों जिहड़े 2 व्यक्ति खोए गए। हालांकि उस जिहड़ी CCTV विच दी एक CD भी जिहड़ी बना के अदालत विच पेश की गई है SIT वालों जिस विच साफ दिखाया गया कि कुछ व्यक्तियों वालों जिहड़े प्रदर्शनकारी ने पुलिस की SLR खोंदे ने और उत्थों SLR खो के जिहड़ा दूजे पासे भजदे ने। तां किते ना किते हुण वड्डा टर्निंग जी इस शंका जाहिर की गई है कि ये जिहड़ी गोली चली थी वो प्रदर्शनकारियों वालों जिहड़ी गोली SLR जिहड़ी खोई गई उस वालों हुई चलाई हो सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी लिए। दस दी कि जख्मी होए सन इत्थे लोग जो गोली चली सी कोटकपुरा गोलीकांड
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਿਫਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਵਰਸਸ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਔਰ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਐਲਓਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਪੰਕਜ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਐਮਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀਪੀਐਮ ਸੀਪੀਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ 26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਆ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਵੀ 15 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਮਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਰੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਦੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੋ, CLP ਲੀਡਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ? ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ 3 ਚ ਨੇ ਨਾ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਨਾ 3 ਚ ਨੇ ਨਾ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ 3 ਚ ਨੇ ਨਾ 13 ਚ। ਕੱਲ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ? ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? 3 ਚ ਨਾ 13 ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾ 3 ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ 13 ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ
ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਨਾ 3 ਚ ਨੇ ਨਾ 13 ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਸਸ ਬਿੱਟੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ? ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? 3 ਚ ਨਾ 13 ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਸਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ 2 ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਆ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਕਾਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਸਸ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ 3 ਚ ਨੇ ਨਾ 13 ਚ ਨੇ। नहीं देखो, मैं रवनीत बिट्टू होना ने किहदे लई की किया मैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਚੰਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਬਰਲ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ, ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਜਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਬੌਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ MP ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕਲੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ। ਅਜੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਲੜਨਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਚਲੋ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜੀ। ਗੁਰਜੋਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ
ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਹੀਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਸੋਹੀਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਥਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗਰ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੇਲ ਤੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬੇਲ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਉੱਤੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਰਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਟਾਈਲਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਸੱਤਾ ਦੀ, ਸੀਟ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ 1000 ਸਾਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਬੋਲਦੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਮਸੀਪੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਐਮਸੀਪੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਈ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 9 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲਟਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਨੂਰਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ, ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਜੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਗਠਬੰਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਡਰਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਡਿਗਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਚਲੋ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਆ? 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ BS ਯਦੂਰੱਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੋਰਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ, ਖੌਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਾਂਸੀਵਾਦੀ ਇਸ ਫੈਸਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਚ ਉਠਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਝੋਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਝੋਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕਰੀਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੂੰ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਜੋਤ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਤੂਸ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੜਫੜਾਹਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਕੱਸਣਾ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਰਵਨੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੱਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੂਜੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਉਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਇਧਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਡਾ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਐਮ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਏਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ। ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰਜੋਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰ ਆਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੱਪੜ ਰੋਲੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਬਾਰੇ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਮੂਰਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਆਊਗਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਲਾ ਆਊਗਾ ਬੋਲ ਲਈਓ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲਾ ਉਹ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। 10 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਓ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਰੋਕਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਆਪ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ? 100 ਏਕੜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2024 ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਹੈਂਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦਬ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਬ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਨਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਗੋਬਲਸ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਦੈਟ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਰੋਕਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਨੂੰਹ 'ਚ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰਜੋਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰਹੂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਵੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ CPM ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। DMK ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪਕੌੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਮਿਰਚ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਨਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਦਾ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਿਦਾ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਗਏ, ਸਮਝ ਗਏ? ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਖਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲੋ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੀਏ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਮਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 3 ਵੰਡੇ ਹੋਏ MLA ਨੇ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਉਹ 3 MLAs ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ BJP ਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰਜੂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਲਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਲਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਮ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਜਪਾ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, 2 ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ।
ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੋ। ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਚਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਮੋਗੇ ਚ ਗੱਲ ਧਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ, ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਮਸਾ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਦੱਸੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੋ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੋ, ਥੋੜਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਜੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਆਫਟਰ ਆਲ INDIA ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ? ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਡ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੋ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਨੂਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਸਿਸਟ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਬੇੜ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੱਸਣ ਕੇ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ।